جی السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل لاڈکانہ لو فائر پیجن میں خوش آمدید دوستوں۔ تو دوستوں آج ہم موجود ہیں فارم ہاؤس پر، استاد عبد المجید بھٹو کے فارم ہاؤس پر۔ ہمارے ساتھ ہیں استاد طاہر احمد نیازی صاحب، جو کہ آج استاد سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ لاڈکانہ کی کیا تاریخ رہی تھی، لیکن ہمیں یاد نہیں تھا کچھ کوشچن۔ تو آج استاد جی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں مل گئے، تو ضروری سمجھا کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ لاڈکانہ کی کیا تاریخ رہی ہے۔ تو استاد جی السلام علیکم۔ وعلیکم تو استاد السلام۔ جی آپ ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ لاڈکانہ کی کبوتر پروری کی کیا تاریخ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بچپن سے لے کر جی 16 سال کی عمر میں اس کے بعد جو ہے ہم اپنے عنوان کو لیتے ہیں۔ جی کیا ہے کہ 1986 میں جو ہے ہم نے یہ کبوتر پروری کا جی جو جی ہے شوق ذوق چلتا ہوا آیا، اچھا اور اس میں جو ہے تقریباً ہمارے پرانے جو استاد تھے جی جی ان میں بھائی صاحب اور رفیق پیٹی والے، عبد الوہاب سائیکل والے، اور اپنا پیارا جو مچھی مارکیٹ میں رہتے تھے وہ، اچھا اور اس کے بعد جو ہے استاد ہمارے عبدالستار ابڑو، جی جی ان کی سرپرستی میں جو ہے نا ہم آج سے ہم چلتے رہے۔ کچھ عرصہ ہم چلے، پھر اس کے بعد استاد ہی نے ہمیں کہا کہ بھائی ہم ایسے جو چلیں گے تو نہ ہم استاد ہیں نہ اچھا کوئی شاگرد ہیں، اچھا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک نظام بنائیں سندھ رول کے تحت، سندھ جیسے رول کے سندھ رول کے تحت آپ یہ بنائیں۔ اس وجہ سے جو ہے پھر 1990 میں جو ہے ہم نے آہستہ آہستہ اسٹرگل کی۔ اچھا 2 سال لگ گئے ہم کو۔ کچھ دوست احباب ہمارے ساتھ تھے جو ہم استاد کے ساتھ چلے، 1990 سے لے کر چلتے ہوئے آئے۔ 95 میں 96 میں یہ 95 میں یہ ہم جیکم باد گئے۔ اچھا جیکم باد گئے، وہاں سے جو ہے نا ہم با اختیار خلیفہ بنے تقریباً وہاں پر بنے؟ وہاں۔ اچھا ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے 3 سال کے بعد ہم یہاں ہمیں جو ہے نا لاڈکانہ میں؟ لاڑکانہ میں استادی پگ پنائی۔ اچھا ہاں، کنہوں نے پگ پنائی؟ وہاں کے تقریباً 12 استادوں نے، جس میں جو ہے صدیقی صاحب تھا شیراز کی، اور اپنا استاد عبدالستار کے، جی جی الطاف بھٹی طاہر جی کے جی نام اس کے شاگرد اس کے ساتھ بنے۔ ایسے قاسم بھروئی تھے، اچھا انہوں نے جو ہے نا لال بخش اور 2 اور تھے ان کو بنایا۔ ایک پرویز نام تھا یا کوئی، وہ جو ہے خادم سرگانی کو بنایا۔ اچھا اس طرح جو ہے نا تقریباً خادم سرگانی، اور یہ تو حیات ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ جی، بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے۔ تو ان میں جو جب اس وقت یہ استاد بنے تھے، ان میں جو گزر گئے ہیں وہ کتنے ہیں تقریباً، جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے؟ اس دنیا میں تو ماشاءاللہ سب زندہ ہیں۔ اچھا زندہ ہاں، ہے، سب تا زندہ حیات ہے؟ تا حیات ہے۔ ابھی تو اچھا ہماری بیچ جو ہے جی جی وہ جو ہے زندہ ہے، جی جی اور ہماری بیچ سے اوپر جو تھا وہ جو ہے نا تقریباً 1 2 جو ہے نا بچے ہیں، جو اچھا اب استاد عبدالستار ابڑو بچے ہیں۔ بالکل، اور وہاں سے جو ہے نا الطاف بھٹی بچے ہیں، جی جی اور میرے خیال میں نثار صدیقی وہ جی جی کراچی شفٹ ہو گئے، اچھا وہ یہاں پر وہاں نہیں ہے؟ یہاں پہ نہیں ہے۔ قاسم کا انتقال ہو گیا، اچھا اور دوسرے جو خادم سرگانی کا استاد تھا وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا اس طرح جو ہے نا یہ چلتے چلتے ہم یہاں آئے، اور ہمارا جو ہے نا یہ سلسلہ آگے بڑھا؟ آگے بڑھا۔ اچھا پھر ہم کہاں، انہوں نے کہا کہ بھائی الائنس ہونا چاہیے۔ پھر سکھر والوں نے اس دوران جو ہے نا میں کنارہ کش ہو گیا،
अच्छा हाँ, तकरीबन मैंने 96 या 97 मैंने खैर बात कर दिया, अच्छा कुछ हालात की वजह से। अच्छा हाँ, अभी जो है मैंने 2022 में जो है रखे हैं, अच्छा और रिटायर होने के बाद कुछ उस वेज की वजह से जो है ना, जो हमारे साथ थे उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और चलते हुए आए माशाल्लाह। उनमें शिराज जतोई शरीफ साहब। जतोई, हाँ शिराज सरे फहरिस्त, अपना उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो, जी जी। ये भी सरे फहरिस्त, रोशन अहमद पीरजादा रोशन साहब, पीरजादे भी हमारे साथ इलाहाक होते थे यहाँ, उस्ताद आफ्ताब, उस्ताद आफ्ताब अहमद भी, सुमरो साहब, और सुमरो साहब ये भी, और एक और भी नाम है। जी जी। गफूर शाह जो है वो भी हमारे साथ टच में रहता था। अच्छा हाँ, माशाल्लाह इन्होंने कई जो है ना जद्दोजहद की, जी और जी। ये चलता हुआ आ रहा सिलसिला। अच्छा कुछ इख्तलाफात की वजह से जी कभी जी। यूनियन टूट जाती थी, कभी इलाक हो जाते थे, कभी। अब जो है, अब ये सिलसिला जो है दूसरे साथियों को मालूमात होगी, जितना उनको पता होगा। अच्छा इनमें जो है लाड़काना में कितनी यूनियन थी। पहले तो एक ही यूनियन थी, शहीद हामिद हुसैन कबूतर परवा। वो अच्छा उस्ताद अब्दुल सत्तार के शागिर्द थे, जो अच्छा बाइख्तियार खलीफे। पहला उस्ताद का जो है ना बाइख्तियार खलीफा वही बना। फिर उसके बाद उस्ताद जो बने, शागिर्द बने, वो है मुमताज शेख। फिर अच्छा। इस तरह सिलसिला चलता हुआ मुमताज है। शेख का एक और भी भाई है, मुमताज शेख ये हाँ, कह रहे हैं बकरानी रोड वाले। और मुख्तियार शेख, ये मुख्तियार शेख। दोनों भाई जो है ना, जी जी। ये भी इन्हीं के ही शागिर्द थे। अच्छा, कुछ इख्तलाफात की वजह से जो है ना वो अपना किनारा ये कर कबूतरबाजी में होता रहता है। हाँ, इस और वजह वैसे तो आप भाई भी हैं, आप हाँ, भाइयों की तरह भाइयों हर की किसी से तरह मिलते हैं, हम मिलन, देखते हैं हम तो हर किसी से मिलते जी हैं। तो आगे जो लाड़काना की तारीख रही है, ये जो उस्तादी सिस्टम है ये तो आ गया। जी अब लाड़काना में उस्तादी सिस्टम के तो तहत ही शागिर्द भी बनते हैं, खलीफे भी बनते हैं, और चलता आ रहा है ये सिस्टम। अब जो लाड़काना की तारीख रही है, कैसे लाड़काना की हद तक ये टूर्नामेंटें आपकी करवाई जाती हैं, आगे क्या मरला है कि किस तरह से इसको डिवीजन बनाया जाए। जैसे कि सखर डिवीजन है, तो सखर में जितने भी जिले आते हैं वो उनसे कनेक्ट है। तो लाड़काना को ऐसा क्या काम करना चाहिए कि जो डिवीजन बन जाए। असल में हमने जब होश संभाला तो ये पहले हमारे बड़े जो थे वो लाड़काना तालका था, अच्छा, हाँ तहसील थी। फिर जब हमने होश संभाला तो ये लाड़काना जिला है, जिला बन गया। जिला बन गया। चलते 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 ये जब सब है आपके हाँ, सामने ही जब हुआ है। हमारे सामने हुआ, हमारे सामने जो हुआ है, तो फिर ये डिवीजन हो गई। अच्छा, अब ये डिवीजन, डिवीजन को कितने टाइम, कितना अर्सा हो गया है डिवीजन बनते डिवीजन लाड़काना। को तकरीबन 5 साल हो गए, छह ज्यादा सात हो गए, 7-8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए। बल्कि ज्यादा हो गए, अभी सात तक आठ किसी ने भी काम नहीं किया नहीं किया कि डिवीजन इस के क्लब बारे में। को, किसी भी किस यूनियन को, चाहे किस तरह की भी यूनियन हो, जी उसको आगे बढ़ाया जा सके। बस ये लाड़काना में जो अब नए पुराने उस्ताद जो है जी यहाँ जी आके और इस डिवीजन को उठाएंगे, उभारेंगे, तो जी जी। उसमें जो है जेकमबाद है, शिकारपुर है, ये हमारे लाड़काना में आते हैं जिले। कंबर शदाद कोट जी और जी लाड़काना प्लस, ये चार जो है ना अजला आपस में एक डिवीजन बनता है। उस डिवीजन में जो है ना, अब जैसे सिलसिला चला, जी जी जी। उनकी क़यादत के लिए हमने कहा कि आज हम हैं कल ना हो, तो बिल्कुल कम बिल्कुल, से ये कम सही बात है। ये बुनियाद तो डाल दें कि जी भाई जी। ये सिलसिला होना चाहिए। आगे बढ़ना अब चाहिए इसको। बजाय जिस तरह से आप लेकर आए लाड़काना में उस्तादी सिस्टम लेकर आए, शागिर्दी का सिस्टम है, ये एक दायरी गाला प्लस में पहले डाके पर सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो हाँ 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 आगे भी सीढ़ी नजर आएगी।
یہ تو सीढ़ी जिस तरह से चलती आ रही है, आप चढ़ते गए। अब जो ज्यादातर हमारा भी यही जोर है कि इसको डिवीजन बनाया जा सके और आपस में जो भी जितने भी यहाँ पर लाड़काना में उस्ताद हैं उनको मिलकर एक साथ पेज पर आकर इसको डिवीजन बनाया जा सके, ताकि हमारा भी एक नाम हो आगे। आप तो इस जिंदगी तो थोड़े दिनों के लिए, हकीकत है। ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि आगे हमारे जो अगले शौकीन आएंगे, यंग प्लेयर आएंगे, उनको फायदा हो, ताकि उनका सर अपने ऊपर रहे कि कहीं पर भी जाएंगे तो उसको पहचाना जा सके कि ये लाड़काना डिवीजन का एक शौकीन आया है। तो इस तरह से हम जहाँ भी जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, उस्ताद जी में जाता रहता हूँ कि वहां पर एक लाड़काना को डिवीजन नहीं माना जा सकता, अभी तक भी नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि लाड़काना एक गांव है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा है, आमने सामने रहकर, ये उसके वहां पंजाब के खप्तियों ने मुझे कहा है कि लाड़काना एक गांव है। लेकिन लाड़काना की इतनी बड़ी हजारों सालों से, मैंने रात गूगल पर सर्च किया है कि लाड़काना की कबूतर परवरी की एक हजारों साल से, आज से नहीं है, हजारों साल से ये सिलसिला कबूतरबाजी का लाड़काना में चलता आ रहा है। असल में बात यह है कि जी जी उनको उनकी ना अहलिये या ना इल्म है। जी जी ये मोहनजोदाड़ो जो है हजारों साल पुराना है, बिल्कुल लाड़काना भी जो है ना उसी की अलहाक है। क्या समझा? जी जी और एक लाड़काना सिंध में और दूसरा हड़प्पा पंजाब में। अच्छा वो पुरानी तहजीब है। अच्छा उस तहजीब से जो है ना चलते चलते फिर उनके बाद जो है मुगल भी आ गए, अब्बासी कलोड़े भी आ गए, और फिर उसके बाद जो है सूमरों भी आ गए। इस तरह हुकूमत चलती चलती अब हमारे भुट्टो साहब आ गए। भुट्टो साहब ने जो है ये सिलसिला चलता रहा, तालके से जिला बनाया, जिला से आगे डिवीजन बनाया। डिवीजन भी उनके माथे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने जिन्होंने भी काम किया है, हम उनका नाम लेकर आगे उसको दिखाएंगे स्क्रीन पर। ये भी मेरा एक यही काम है, सिर्फ कबूतरबाजी नहीं है। माजी में जो भी उस्ताद रहे हैं, मेरा काम है मैं उनको स्क्रीन पर लेकर आऊं, जो हकीकत हो, लोगों को पता चले। नाजरीन आप भी देख रहे होंगे, ताहिर न्याजी साहब हमारे साथ हैं, तो माशाल्लाह से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और लाइक और शेयर करना। तो आगे उस्ताद जी, जो मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि लाड़काना में डिवीजन है, इसको यूनियन को, इस कबूतर परवरी की किसी भी यूनियन को बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो इस पर सबसे ज्यादा काम भी हो रहा है और आपको पता भी होगा, उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो साहब कर रहे हैं। आज हम उनके फार्म पर बैठे हैं, तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये जो काम कर रहे हैं उस्ताद जी, काफी लोगों ने, मैंने भी सुना है, काफी लोगों ने एतराज़ात भी, इसमें एतराज़ात तो बनते ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आप अपनी असल में मिसाल बड़े देते हैं कि जिस घर में बेरी होती है ना, जी जी, वहां पत्थर लगते हैं। क्या समझा? अब समझ जाओ, मैं बड़ा मुख्तसर करके ये जो है ना आपको बता दिया है। जी जी। और मैं जो हूँ असल में जो है ना, हम गिरेबाज के शौकीन है। गिरेबाज जो है वो हमारी चलती भी आ रही है, सिलसिला चलता हुआ है। आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया था। जी जी, यही बातें की थी जो आज भी की हैं, काफी मुख्तलिफ भी बातें की हैं, काफी जो मैंने उस दिन नहीं पूछा था वो भी आपने बातें बता दी। जी जी जी। इस वजह से जो है ना, अब वो पट्टी वाला रुझान बहुत हो गया। अच्छा। हाँ, पट्टी वाला रुझान इतना हो गया है कि लाड़काना में तकरीबन 50% जो है पट्टी वाला हो गया है। बाकी जो है ना आप समझ जाओ 35% जो है असीलों का, गिरेबाज का हो। ठीक, सही। पंजाब साइड पूरा जो है उनमें तकरीबन अजला जितने भी हैं, शहर बड़े बड़े जितने भी, वो गिरेबाजों का
اور ان کی تو وہاں یونیورسٹی ہے. اب جی جی اس سے ہم دو رائے نہیں کر دیکھیں سکتے. استاد جی آج اور آپ اس کمپرومائزنگ کریں اگر جی سندھ کو لے کر اور پنجاب کو لے کر، تو جو پنجاب میں کام ہوئے ہیں وہاں پر ہے کئی ضلع آ کر ہے اس ایک پلیٹ فارم پر اپنا اصل شکل دکھاتے ہیں کہ ہم کبوتر بازی کر رہے ہیں. کسی کو بھی منع نہیں کیا گیا کہ آپ یہاں سے ہیں تو یہاں پر مت اڑاؤ، ٹھیک ہو گیا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لاڑکانہ میں جتنے بھی شوقین ہیں لاڑکانہ کے پیج پر آئیں اور مل کے اور کٹھے ہو کے ایک پیج پر آ کے اور ٹورنامنٹیں اڑائیں، آپس میں شوق کریں بھائی بن کر. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے شروع سے، آج سے نہیں، جب سے میں نے چینل بنایا ہے یہی میری کوشش رہی ہے. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ اصل میں کیا ہے کہ ہم جو الحاق ہوئے سکھر، خیرپور، جی لاڑکانہ اور بیگم باد، یہ 4 ضلع ہوئے. بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اور جو ہے نا 2 قدم علاق آگے. ہو گیا ہے یہ ان کا. الحاق تو ہے نا، اڑاتے ہیں. اچھا. تحصیلوں کا جو بھی ہے ٹورنامنٹ ہوتی ہے اس میں جو ہے. لیکن یہاں کی یونین تو وہ ڈویژن تو نہیں ہے نا. ڈویژن نہیں ہے، ڈویژن نہیں ہے. یہی تو بات ہے نا ڈویژن استاد ہم جی. ان کے جو ہے نا ماتحت چل رہے ہیں ہاں سکھر کے. ہمارا تو نہیں ہے نا، ہمارا اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے اختیار میں کچھ بھی بالکل نہیں ہے. بالکل. تو ہم اپنے اختیار کی بات کر رہے ہیں. جی آج جو بھی ہے تو ہمارا جو بھی ہمارا حق بنتا ہے، جی لاڑکانہ کے قانون کے تحت بھی ڈویژن بن چکا ہے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل تو اس کو ہم وہ شکل دینا چاہتے ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے. بالکل. تو یہی میرا سوال تھا شروع میں بھی، تو اس کو حتمی شکل دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. وہ آپ بھی اگر مل بیٹھ کر صلاح کریں گے، مشورہ کریں کہ آگے بڑھائیں گے تو مل بالکل. جائے گا. یہ جو ہے نا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ سکھر نے جو ہے نا جدوجہد کی، وہ اپنے اضلاع جو ہے جتنے بھی ضلع ہیں گھر سے شروع کیا نا، ضلع جو ہے انہوں نے شروع کیے. پھر ہمارا جو ہے نا ضلع، ہم اس ٹائم ضلع میں تھے، اب ہم ڈویژن میں ہیں. کیوں نہ ہم اپنا جو ہے نا ایک ڈویژن کا جو ہے ٹورنامنٹ چلائیں، ایسے اس میں پٹی والے بھی ہوں اور قابلی بھی اس ہوں. میں قابلی بھی ہوں. جی جی جن کو جس چیز کا جو ہے شوق ہے وہ کرنا چاہیے. جی جی. بالکل. تو یہ ہماری دو رائے بھی نہیں ہے. استاد جی پھر کبھی آپ سے بات کریں گے اور کرتے رہیں گے اس بارے میں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے. تو دوستو جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا. ابھی ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو پھر کبھی کسی نیو آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. استاد جی ٹھیک ہے، ہو گیا، مہربانی.